कितना मुबारक जलसा है, कितने अहम बयानात हो रहे थे, कुरान हदीस पर मुश्तमिल थे, अंदाज बयान भी अच्छा था, पुरकशिश था। मैं कमरे में सुन रहा था और जी चाहा कि नहीं वहीं जाकर बैठूं। हालांकि पूरी बात मैं नहीं समझ रहा था, यहाँ की जबान से मैं वाकिफ नहीं, लेकिन दरमियान में जो कुरान पाक की आयतें थी जो पढ़ी जा रही थी, हदीसें जो पढ़ी जा रही थी और जो अंदाज बयान था, उससे इतना मैं मुतासिर हो रहा था कि वो पूरा बयान दिल में उतर रहा था। एक बार, दो बार, तीन मरतबा मैं आया, फिर चला गया जरूरत से, फिर आया। बस आपसे क्या अर्ज करूं, बहुत से बयान करने वाले वाइज़ीन, मुकर्रिरीन, मुबल्लिगीन ऐसे होते हैं कि वहां पर सिर्फ लफ्ज़ी होती है, बयान होता है, कुछ चीखते चिल्लाते हैं, कुछ नाते पढ़ते हैं, तो मानवियत कम होती है। कुरान हदीस पाक की रोशनी में नहीं होते, ऐसे बहुत से वाइज़ीन मुकर्रिरीन हुआ करते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो वाइज़ीन मुकर्रिरीन जिनके मवाइज़ हुए, जिनकी तकरीर हुई, माशाअल्लाह सब कुरान हदीस पाक की रोशनी में थे। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ऐसे वाइज़ीन दिए, ऐसे उलमाए किराम दिए जो आपको ऐसा वाज कहते हैं कुरान हदीस पाक की रोशनी में। कितनी हदीसें पढ़ी थी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन आता लिल्लाहि मन आलिल्लाहि, और हराम, अगर हराम ग़िज़ा है तो उसकी मतमु हरामुन मशरबु हरामुन मलबसु हरामुन गुज़िया बिल हरामी अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ये सारे बयानात हदीस पाक की रोशनी में हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं इन बयानात की आप कदर करें। मैं शुरू में आया था तो बहुत थोड़े से लोग थे यहाँ पर, बहुत से टहल रहे थे, बहुत से टहल रहे थे, मजमा कम था, तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि इतना अहम बयान हो रहा है, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं और ये मजमा इतना कम क्यों है। मैंने पूछा बाद लोगों से, भाई मजमा कम क्यों है, क्या ये आबादी कम है। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कई गुजारिशात हैं, ये तमहीद थी, मैं जलसे के ताल्लुक से मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि भाई आइंदा जब कभी जलसे हों तो आप पूरी कोशिश करें कि इलाके से ज्यादा लोग आए, शिरकत करें, शुरू से आखिर तक उनकी शिरकत होनी चाहिए, मजमा ज्यादा होना चाहिए। इतने अहम बयानात उलमाए किराम अपने दूसरी जरूरतों को आगे पीछे करके, अपने मामूलात को छोड़ करके, अपने मुताले को छोड़ करके आपको सुनाने के लिए आते हैं और इलाके के सारे लोग शरीक ना हो तो अफसोस की बात है। तो मजमा काफी है, माशाल्लाह अच्छा मजमा है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आपके यहाँ जलसा हो तो इन जलसों की नाकदरी न करें आप। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इन जलसों से बहुत फायदा होता है। इन तकरीरों को आप मामूली न समझें, जो कुरान पाक का पैगाम है, जो कुरान पाक की बातें आपको बयान की जाती है, आपके सामने सुनाई जाती हैं, पेश की जाती हैं, आप इसकी कदर करें। अल्लाह ने वादा फरमाया है, जब ऐसे जलसे हो, कोई मजलिस हो, वाज तस्कीर की महफिल हो, जब बयान किया जाता है उससे फायदा होता है। हक ताला का इरशाद है, वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। मोहम्मद नसीहत कीजिए, तज़कीर कीजिए, इससे ईमान वालों को नफा होता है। तो ये मजलिसें बेफायदा नहीं है। एक और मकाम पे कुरान पाक में 9वें पारे में हक ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान वालों की शान ये है, जब अल्लाह का पैगाम उनको सुनाया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उनके कुलूब बदल जाते हैं, उनकी दिल की हालत, उनकी कैफियत बदल जाती है, उनके ईमान में इजाफा होता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये आपके जलसे, अल्लाह करे ये जलसे बार बार हुआ करें, अल्लाह इन जलसों की हिफाजत फरमाए, इसको आप मामूली न समझें, आपके ईमान में इजाफे का जरिया है, इसलिए इन जलसों की कदर करें। हम इस जलसे के ताल्लुक से आप सिर्फ से 2 बातें अर्ज करना चाहते हैं, आगे 2-3 बातें और अर्ज करनी है, वक्त काफी हो चुका है, बयानात बहुत हो चुके हैं, मुफीद बातें सामने आ चुकी हैं, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जलसे के ताल्लुक से 1-2 बातें ये अर्ज करनी है कि आइंदा, हाँ कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। উপস্থিত উলামায়ে কেরাম এবং দিনদার ভাই বোনেরা, আমরা আজকে অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমাদের এখানে বড় বড় উলামায়ে কেরাম অনেকদিন পরে আসলেন
এজন্য এমনকি হিন্দুস্তানের সেই লখনৌ, উত্তরপ্রদেশের রাজধানী, সেখানে বিশাল বড় ইউনিভার্সিটির মতো একটা মাদ্রাসা আছে। ইউনিভার্সিটি বিশাল বড়, যেখানে আল্লাহ পাক 2 বছর আমারও পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। তো সেখানে আমি পড়েছি। তো সেই মাদ্রাসার উনি বহুত বড় একজন উস্তাদ, বহুত বড় উস্তাদ। আর উনি তো এত বড় আলেম, বাংলাদেশের যে কোনো মাদ্রাসা না, হিন্দুস্তান পাকিস্তান যে কোনো জায়গায় উনি যে খেদমতটা এলেমের লাইনে করেছেন, সেই নাম শুনলে সব ঝুঁকে যাবে ওনার সামনে। এত বড় আলেম, আমরা চিন্তা করতে পারবো না এলেমের গভীরতা মাপার যোগ্যতা আমাদের নাই, এত বড় আলেম। আল্লাহ পাক, আপনারা ভাগ্যবান, এই যে কবরে শুয়ে আছেন ওনারা ভাগ্যবান, আশেপাশে মুরব্বীরা যারা শুয়ে আছেন সবাই ভাগ্যবান। এজন্য আমরা সবাই আল্লাহ পাকে শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। তো মৌলানা যে কথাটা বললেন, যার সারসংক্ষেপ যদি সরাসরি ভাষাটা আমরা বুঝতে পারতাম তাহলে অনেক ভালো হতো। সব কথার তো আর ওইভাবে তর্জমা করা যায় না, সব মনেও থাকে না। আর একটা মনের যে আবেগ থাকে সেটা তর্জমা করাটা আর একটু কষ্ট হয়ে যায়। তারপরে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে কয়েকটা কথা আপনাদেরকে বলি। যা বললেন, 1 নম্বর বললেন যে আমি আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই, ধন্যবাদ দিই। আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই যে আপনাদের এই গ্রামে এমন একটা জলসার ব্যবস্থা আপনারা করেছেন, আল্লাহ আপনাদের ভাগ্যে দিয়েছেন, এই জন্য আপনার অত্যন্ত মুবারকবাদের উপযুক্ত। যেখানে বড় বড় আলেম এসে বক্তৃতা করলেন, বলেন যে আমি তো আপনাদের এই বাংলা ভাষা তো বুঝি না, আমি কামরায় বসে বসে এই বয়ানগুলি শুনছিলাম, যদিও ভাষা বুঝছিলাম না, তারপরে মাঝে মাঝে বয়ানের এত সুন্দর বয়ান হচ্ছিল, কোরআন শরীফের আয়াত এবং হাদিস যেগুলি পড়ছিল, তাতে আমি মোটামুটি বয়ানের যে ধরনটা কি, কত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হচ্ছে আমি কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারছিলাম। বয়ানের ভাষা তো আমি বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু বয়ানের বিষয়টা আমার দিলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তো বলেন যে এজন্য আপনাদের শুকরিয়া আদায় করা দরকার যে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এই ধরনের একটা জলসার ব্যবস্থা করেছেন। এত বড় বড় আলেম ওলামারা আপনাদের এখানে এসেছেন। বললাম যে আলেম যাদের বয়ান শুনলাম, অনেক বক্তা এমন আছে সুন্দর ভাষা বলে, কিচ্ছা কাহিনী বলে, বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে, মানে লম্বা সময় চলে যায়, অনেক কিছু হয়, কিন্তু সার বস্তু আসল যে যেটা আসল জিনিসটা সেটা সেখানে খুবই কম থাকে। কিন্তু এখানে যে আলেম আমি বয়ান, যাদের বয়ান আমি শুনলাম, ওনাদের ভিতরে এই ধরনের কোনো জিনিস ছিল না, বরং প্রত্যেকে অত্যন্ত ভালো মনে হয়েছেন এবং প্রত্যেকে ভালো আলেম, বড় বড় আলেম, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা ওনারা বলেছেন। এটা আপনারাও স্বীকার করবেন, হয়তো এই বনগাঁওয়ের মাটিতে হয়তো এই ধরনের আলেম উলামা একসাথে, হয়তো আমাদের ঢালকানগরের পীর সাহেব হুজুর যখন এসেছিলেন শেষ রাত্রে, অনেক রাত্রে আমরা খুব কান্নাকাটি করেছিলাম হুজুরের বয়ানে। মানে এত বড় বড় আলেম একসাথে এইভাবে, কমসে কম আমি তো আমার জানা নাই এখানে আমরা আনতে পেরেছি নাকি। এই দিক থেকে আমাদের এই জলসা এবং যারা এটা চেষ্টা করে খুব কষ্ট করে আয়োজন করলেন, আল্লাহ এনাদের জাযায়ে খায়ের দিক, ওনাদের কষ্টকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন। বনগাঁওয়ে যে তারও বড় মাহফিল হতে পারে, এটা মার্কাজি কেন্দ্রীয়, সেই তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুন। তো বললেন যেসব আলেম ওলামা একদম হাদিস আর কোরআনের নির্যাস এত সুন্দর করে বুঝিয়েছেন, যেখানে আমি মানে বলার বাহিরে। এজন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, এই মজলিস আর মাহফিল এটার আপনারা কদর করেন, যেখানে ইমানের কথা হয়, আমাদের ইমান তাজা হয়। আমি তো সব দেখেছি, মৌলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ সাহেবের বয়ান, আমি তো জামি সাহেবের বয়ান শুনি নাই। আর আপনাদের এই বনগাঁওয়ের ছেলে মৌলানা রফিক সাহেবের ছেলের বয়ানের কথা হুজুর বললেন। এই যে প্রথম কে বয়ান করলো, ওই যে হাদিসগুলি হুজুর বললেন, যে কোরআন শরীফের আয়াত পড়িতে সেটার কথাও বললেন, যে এত সুন্দর বয়ান করলে ছেলে। কিন্তু বলে আমার খুব আফসোস হচ্ছিল, প্রথম আসলাম দেখি লোকজন নাই, এখানে অল্প কিছু মানুষ। আমি বললাম যে ভাই এত লোকজন কম কেন? বলে এখানে এলাকায় ঘন বসতি না, বসবাস করার লোকজন কম। ও তারপরে আমি আপনাদেরকে বলবো, আগামীতে যদি আল্লাহ পাক তৌফিক দেন, এই মাহফিল আবার হয়, আল্লাহ পাক দিবেন ইনশাআল্লাহ, আমাদেরকে আরো বড় করে হবে, আল্লাহ পাক আমাদের দিবেন ইনশাআল্লাহ। হিম্মত করলে আল্লাহর খাজানায় কোনো কিছুর অভাব নাই। বলে আমি বলবো শুরু থেকেই
শেষ পর্যন্ত যাতে আমরা বিশাল মজমা এখানে থাকতে পারি। এখন মাশাআল্লাহ অনেক লোক এসেছেন, এইভাবে আমরা শুরু থেকে থাকবো, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তারপর আর একটা জিনিস বললেন যে আমরা যদি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি, আল্লাহ পাক নিয়ামত দান করেন, সেই নিয়ামতের শুকরিয়া যদি আমরা আদায় করি, আল্লাহ পাকের নিয়ামতকে বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ পাক নিয়ামত কি করবেন? বাড়িয়ে দিবেন। তো বলেন যে এই মজলিসটা এখানে মাহফিল তো হচ্ছে, এখন তো আমি একটু ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা আপনাদেরকে বললাম, বাকি এই মাহফিল সংক্রান্ত আমি দুটো কথা আপনাদেরকে বলবো, তারপর আমার আলোচনা আমি শেষ করে ফেলবো। রাতও যেহেতু গভীর হচ্ছে, আপনারা দীর্ঘ সময়, আমি তো সত্যি বলতে কি আমারে অনেকেই বলেছে, আমাদের বলে হুজুর আজকে তো ফজরের পর থেকে সকাল থেকে বনগাঁও আমাদের খুব ঈদ মনে হচ্ছে। বলে ঈদের খুশি যেইভাবে মনে হয়, আজকে তো মনে হয় ঈদের চেয়ে খুশি মনে হচ্ছে। আমি অনেক মানুষ আমার ওই মনে হচ্ছে যে আজকে আমরা একটা ভিন্ন আর একটা নতুন আর একটা বিয়েতে আসলাম আজকে আমরা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আরো তৌফিক নসিব করুন, মিলিয়ে মিশে মহব্বতের সাথে। আমি 3টে গ্রাম বিশেষ সবাই আমাদের বন্ধু মানুষ, তার ভিতরে আমাদের কি বলে চামেদি আছে, চাঁদের বাজার আছে, হাতিবেল, এরা তো একই লাইনে। আরো আমাদের মাসালা পশ্চিমে আছে, পূবে আছে, এই সব মিলে যদি আমরা মজবুতির সাথে এখানে কাজ করি, বিশেষ করে এখানে আমাদের অনেক ইয়াং জেনারেশন আছে, যুবক ছেলেরা, তাহলে ইনশাল্লাহ বনগাঁও মানসাকে আল্লাহ যেভাবে একটা অল্প সময়ের ভিতরে একটা উন্নতি দান করেছিলেন, আমার বিশ্বাস আল্লাহ পাক বনগাঁও মানসাকে এমন জিনিস দিবেন, বনগাঁওয়ের লোক সেটা তো কল্পনা করতে পারবেন, আশপাশের লোক সেটা কল্পনা করতে পারছেন এখন। বাকি আমাদের এটা গ্রহণ করতে হবে, নিতে হবে। তো মৌলানা বললেন এর শুকরিয়া আমরা আদায় করি। এই সম্পর্কে মজলিস মাহফিল সম্পর্কে আমি দুটো কথা বলবো, মৌলানা বললেন, তারপর इंशाल्लाह আমার বক্তৃতা আমি খতম করব। दरमियान में दूसरी कुछ हम जरूरी बातें ही कह दी, ताकि बाद में फिर दोबारा मुझे बयान ना करना पड़े आपके पास। ये आपका जलसा इतना मुबारक जलसा है। इस नौ के जलसों में जहां पर दीन की बातें, कुरान हदीस की बातें, अल्लाह का नबी का पैगाम अल्लाह के बंदों को पहुंचाया जाता है, उसके बारे में हदीस पाक में आया है, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका गशियतहुमुर रहमा नज़लत अलैहिमुस सकीना, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, हक ताला की रहमत उन पर नाजिल होती है, रहमत उनको ढांप लेती है, उन पर खास सकीने का नुज़ूल होता है। ये आपके जलसे ऐसे मुबारक जलसे हैं। हमारा हदीस पर ईमान और यकीन है, यकीनन इस जलसे को फरिश्ते घेरे हुए होंगे, फरिश्तों की शिरकत इसमें होगी, हक ताला की रहमत का और सकीने का नुज़ूल हो रहा होगा। अल्लाह ताला हमारे आपके सबके आने कहने सुनने को कबूल फरमाए। और मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी आपके सामने, हक ताला ने इरशाद फरमाया 13वें पारे में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम नेमतों की कदरदानी करोगे, नेमतों का शुक्र अदा करोगे, कदर करोगे, हम इस नेमत को और बढ़ाएंगे और ज्यादा देंगे, कमियत में, कैफियत में, नौयत में हम इजाफा करेंगे। और अगर तुम नाकदरी करोगे, वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नेमत की नाकदरी की तो सुन लो, हम नेमत से महरूम भी कर देंगे, मेरा अज़ाब बहुत सख्त होगा। फिर अल्लाह ताला नेमत से महरूम कर देता है, नेमतों को छीन लिया करता है। तो ये जलसे नेमत हैं। इस जलसे के ताल्लुक से सिर्फ 2 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ अपने सामईन से, जो हमारे आप हमारे मुखातब हैं, आइंदा जब कभी जलसे हो तो इन जलसों को आप अपना जलसा समझें, अपना काम समझें। बहुत से हमारे भाई अभी शरीक नहीं हुए होंगे, उन्होंने शिरकत नहीं की या अहमियत नहीं दी, या कोई मामूली उज़्र पेश आ गया होगा। गश्त होना चाहिए, तज़किरा होना चाहिए, ख़वातीन भी आए, मर्द भी आए, बच्चे भी आए, सारे बयानात सुने, ये नेमत की कदरदानी है। उलमाए किराम दूर दराज से आ रहे हैं, दूर दराज से आए और हम उनकी बातें सुनने के लिए करीब से ना आ पाए, बड़े अफसोस की बात है, ये नेमत की नाकदरी है। अल्लाह ताला आप हजरात को कुछ देना चाहता है, जब नेमत की कदरदानी की जाती है तो अल्लाह ताला उसमें और इजाफा करता है। आपके इलाके में, अतराफ में ये जलसा हो रहा है, ये मदरसा कायम है, यहाँ पर तालीम होती है, हिफ्ज़ की तालीम होती है, कुरान हदीस पढ़ाया जाता है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम इलाके वालों से, अतराफ वालों से कहते हैं, अल्लाह के वास्ते नेमत की नाकदरी के और नाशुक्री के मुर्तकिब मत हो रहा।
अल्लाह के अजाब से डरना भी चाहिए, हम कई नेमतों से महरूम न कर दिए जाए। ये मदरसे का फैज है, ये मदरसे का फैज है। अब जितने बच्चों ने हिफ्ज़ पूरा किया, इनकी दस्तारबंदी हुई है, हमारे यहाँ इंडिया में भी होता है। बहुत से तलबा ऐसे होते हैं, कई 100 साल गुजर गए होंगे, उनके पूरे खानदान में कोई एक हाफिज़ कुरान नहीं पैदा हुआ। ये मदरसों की देन, मदरसों का फैज, इन उलमाए किराम और असातिज़े मदारिस का फैज है कि ऐसे खानदान जहां पर सैकड़ों साल से पूरे खानदान में कोई हाफिज आलिम नहीं पैदा हुआ था, अल्लाह ताला ने इन मदरसे वालों की बरकत से हाफिज पैदा किया। इसलिए मदरसे काबिल कदर है, जलसे काबिल कदर है, काबिल शुक्र है। जब कभी आइंदा जलसे हो, इन जलसों को आप अपना जलसा समझें। हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां जलसे होते, बहुत से अल्लाह के बंदे होते हैं, कहते हजरत मैं हाजिर हूँ, मेरे लाख कोई काम बताइए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मेहमान नवाजी मैं करूंगा, खाने का इंतजाम मैं करूंगा, अपनी गाड़ियां पेश कर देते हैं। हजरत शामियाने का इंतजाम जो है, शामियाना जो है ताना गया है, इसका इंतजाम मैं करूंगा। ऐसे अल्लाह के बंदे हैं। और कुरान पाक में हुक्म दिया गया है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेक कामों में ताउन किया करो। खाली आपका काम इतना नहीं होना चाहिए कि जलसा हुआ, उलमा किराम आए, बर वक्त आप आ गए, तशरीफ ले आए और बयान को सुन लिया। नहीं, कदरदानी की बात यह है, नेमत का शुक्र और नेमत की कदरदानी और आला दर्जे की बात यह है कि जब आपके इल्म में ये बात आई थी कि जलसा होने जा रहा है, तो आप पेशकश करते, आप खुद हाजिर होते, आप कहते कि भाई हमारे लिए जो काम हो हम करने को तैयार है। आप वक्त सर्व करते, आप आते, वक्त से पहले आ जाते कि हम काम करने को तैयार है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है कि हजरत मैं लाइट का खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा, शामियान का खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। ये एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ये नेमत की कदरदानी में शामिल है। जब ऐसा करेंगे तो इनके उलमाए किराम के बयानात से जो फैज उम्मत को पहुंचेगा, उन सब को सवाब आपको भी मिलेगा, और आपको और आपके घर वालों को, आपकी खवातीन को इन जलसों से, इन वाइज़ीन के वास्ते से फायदा ज्यादा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हमको फायदा ज्यादा हो और इन जलसों से हम ज्यादा मुस्तफीद हों, तो हमको उसकी कदर करनी चाहिए। एक बात इसी जलसे के ताल्लुक से एक बात ये अर्ज करना है कि आप सिर्फ ये न समझें कि जलसा हो गया, अच्छा ठीक है। তো মৌলানা বললেন যে আমি দুটো কথা বলতে চাই, তার ভিতরে একটা কথা তো কিছু শুকরিয়া, এবং সেই শুকরিয়াটা কিভাবে আদায় করব সেই সম্পর্কে বললেন যে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম। তো তোমরা যদি আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি আমার নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে দেব, বাড়িয়ে দেব। শুকরিয়া আদায় করলে নেয়ামত আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু আমরা যদি শুকরিয়া আদায় না করি, বরং এটা না কদরি করি, অবমূল্যায়ন করি, তাহলে আল্লাহ পাক নেয়ামত ছিনিয়ে নেবেন, আর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি আর আযাবের শিকার হব আমরা। তো বলেন যে নেয়ামতের সুখ, বলেন যে দেখেন উলামায়ে কেরাম তার কত ব্যস্ত মানুষ এক একজন। আমি তো ওনার ব্যস্ততা জানি, একটা সেকেন্ড সময় তিনি নষ্ট করেন না। এই যে কয়েক 150-200 কিতাব লিখেছেন উনি, 100-200 কিতাব তো আর এমনি লিখতে পারেন না। সময়ের কি পরিমাণ কঠিনভাবে হেফাজত করতে হয়েছে ওনাদের। তার ভিতরেই আমরা দাওয়াত দিয়েছি সেই লখনৌ থেকে। উনি যে বাংলাদেশে কি পরিমাণ সময় ওনার যাচ্ছে, রাত নাই দিন নাই, বড় বড় মাদ্রাসা এক জায়গায় গিয়েছে, কালকে ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, জামিয়া রহমানে মাহফুজুল হক সাহেবের ওখানে, লালমাটিয়ায় কত বিশাল বড় বড় মাদ্রাসা, বাড়িধারা মাদ্রাসায় সকালবেলা বয়ান হয়েছে, রাত্রে বয়ান করে তারপরে ওখানে একটা মাদ্রাসায় বয়ান করেছেন। মানে ক্লান্ত শ্রান্ত, আরাম করার সুযোগ নাই। আরো আমাদের উলামায়ে কেরাম বাংলাদেশিরাও যারা এসেছিলেন, এনাদের এত ব্যস্ততা, হাদিস পড়ানোর, নিজেদের পড়াশোনা করে সবকিছু রেখে কিন্তু ওনারা আপনাদেরকে দিনের কথা শোনানোর জন্য, দিনের পেগাম, নবীর কথাগুলি আপনাদেরকে সহি পৌঁছানোর জন্য ওনারা কিন্তু এত দূর কষ্ট করে এসেছেন। সেই জায়গাতে আমরা যদি ছোট ছোট ওজর, ছোট ছোট সমস্যা দেখিয়ে আমরা যদি এখানে না আসি, বলে এটাতে নিয়ামতের বিশাল নাকদরি হবে, এর কোনো সমাদর হবে না।
এজন্য আমরা চেষ্টা করব আগামীতে আল্লাহ পাক যদি এই জলসা আমাদেরকে দান করেন, আমরা সকলেই এখানে চলে আসবো, আগে ভাগে আসবো। তার ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বিশেষভাবে জলসা সম্পর্কে যেটা বলেছেন, সেটা হলো এই যে মাহফিল হচ্ছে ওয়াজ মাহফিল, এই ওয়াজ মাহফিল শুধু এই কথা ভাবে বনগাঁওয়ের মাহফিল, এটা মুসলমানদের দিনের মাহফিল। এটা হলো কাদের? মুসলমানদের দিনের মাহফিল, এটা দিনের মাহফিল মুসলমানদের। সুতরাং এই আশেপাশে যাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ এই মাহফিলকে নিজের মাহফিল মনে করব। ঠিক আছে না ভাই? ইনশাল্লাহ নিজের মাহফিল মনে করে যেভাবে আমরা বড়রা এসেছি, আমাদের ছোটদেরকেও এখানে নিয়ে আসব। আর মা বোনদের ব্যাপক আকার, মা বোনরা মাশাআল্লাহ আমার মনে হয় পুরুষদের থেকে মা বোনদের পরিমাণ যতটুকু খবর নিয়েছে কম না, মা বোনরা আরো ব্যাপক সংখ্যক আমরা কে শরীক হব। এই দিনের কথাগুলি শুনে আমাদের ভিতরে যত অজ্ঞতা আছে, যত জাহিলি জিনিস আছে, যত অন্ধকার আছে, এইগুলি যাতে দূর হয়ে যায়, আমরা আলোকিত হতে পারি। চেষ্টা করবো না ভাই ইনশাল্লাহ? আর পুরা গাস্ট করব, বললেন যে এটা গাস্ট হতে, ঘরে ঘরে এটা চর্চা হতে হবে, আলোচনা হতে হবে। আমি তো এনার সাথে আরেকটু অতিরিক্ত বলি, এই বনগাঁও, হাতিবেট, চামেদি যাদের বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন, আপনার বিয়াই বাড়িতে ফোন করুন, বিয়াই আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় মাহফিল, আপনি বেহান, তারপরে হলো মেয়ে, জামাই, নাতি, এই সবাই প্রত্যেক বছর যখন এই মাহফিল হবে আপনার এই হাজিরা কিন্তু থাকবেন। মানে একটা পরিবেশ এটা হয়েছে এবার বনগাঁওতে। আমি যতটুকু খবর নিয়েছি, অনেক বছর পরে মোটামুটি মাশাআল্লাহ আমাদের এই ইয়াং জেনারেশন এরা তো খুবই পরিশ্রম করেছে, মুরব্বীদের নেতৃত্বে, মুরব্বীদের নিগরানিতে, আবার মাদ্রাসার উস্তাদ ছাত্র মিলে আপনাদের মেহনত আল্লাহ পাক, আমি দোয়া করছি, অনেক বেশি খুশি হয়েছে। মেহমান এসেছেন, উনি দোয়া করবেন, দোয়া করছেন, আল্লাহ পাক কিন্তু এটা মনে করেছেন আপনারা, আল্লাহ আপনাদেরটাকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। উনি বলেন যে সেই শুকরিয়া যেটা, এটাতে একটা হলে আমি আমার মাহফিল মনে করবো এটাকে, এবং ব্যাপক প্রচার করব, যাতে ব্যাপকভাবে এখানে আমরা উপস্থিত হতে পারি, আমরা সেই চেষ্টা করব। বলে আরেকটা সব কি বলে শুকরিয়া আছে, এই ধরনের মাহফিল যখন হবে, বলে আমরা শুধু এটাই নাই নিজেরা উপস্থিত হব, অন্যদেরকে উপস্থিত করব, এতটুকু না, বরং আরো আমাদেরকে একটু অগ্রসর হতে হবে। সেটা কি? আমরা আসবো, হুজুর আমার একটু খুব দিলের ইচ্ছা যে লাইটের পয়সাটা আমি দিয়ে দিব। হুজুর কত খরচ পড়বে? লাইট এই এলাকায় আছে, লাইটের পয়সা কিছু না, এলাকায় এমন লোক আছে এটা লাইটের পয়সা কিছু না, হুজুর আমাকে একটু শরিক করেন, এই লাইটের খরচ কত আছে এটা আমি দিয়ে দিব। হুজুর এই মাইকিং এর খরচ কত, এই প্রচারের খরচটা একটু আমি দিয়ে দিব। হুজুর এই প্যান্ডেলের কত খরচ, এটা আমি দিয়ে দিব। হুজুর এখানে মেহমান কয়জন আসবেন, তাদের একটু খানায় আমরা শরিক হতে চাই। মানে আমার নিজের মেয়ের বিয়ে হলে, নিজের ছেলের বিয়ে হলে বিষয়টাকে ঠিক যেইভাবে আমরা নেই, আমাদের এই মাহফিলগুলিকে ঠিক ওইভাবে আমাদের মনে করতে হবে এবং এর জন্য অগ্রসর হতে হবে। বলে এটা শুধু আমি আমার কথা বললাম না, আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া। বলে যেখানে তাকওয়ার কাজ হয়, যেখানে সৎ কাজ হয়, এই ধরনের দিনী কাজ হয়, বলে এই সমস্ত কাজে তোমরা সবাই সর্বাত্মক সহযোগিতা করো, আল্লাহ পাক বলেছেন। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব এই ধরনের এই মাহফিলকে প্রথম তো শুকরিয়া আদায় করব, সেই শুকরিয়াটা কি? ব্যাপকভাবে আমরা এই জায়গাতে উপস্থিত হব। 2 নম্বর হলো এই মাহফিল আমরা কি বলে এটাকে নিজের মাহফিল মনে করে এটার ব্যাপক প্রচার প্রসার করব, যাতে ব্যাপকভাবে মানুষ এখানে আসে, আমাদের মা বোনরা আসে, বাচ্চারা আসে, আমরা সবাই আসতে পারি, এই চেষ্টা করব, ব্যাপক প্রচার করব। আর 3 নম্বর কাজ যেটা করব সেটা হলো আমরা এর সর্বাত্মক অর্থনৈতিকভাবে এর সহযোগিতা করব। এটা হলো 1 নম্বর কথা বললেন মাওলানা। এখন ইনশাআল্লাহ 2 নম্বর কথা উনি বলবেন। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जलसा महज एक रस्मी चीज नहीं है, इस जलसे का एक मकसद है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। इससे ईमान में ज्यादती होती है, एक पैगाम आपको दिया जाता है, सुनाया जाता है। तो जो बातें आपके सामने कही गई हैं, जो जो पैगाम आपको दिए गए हैं, आप उनको याद रखें, अमली जामा पहनाएं, अमल करने की कोशिश करें। जितनी बातें बयान की गई, मसलन आपके सामने हमने जो हदीसें सुनी है, कुरान पाक की आयतें सुनी है, उससे जो मैं समझा हूँ, आपको पैगाम सुनाया गया, आपको सबक दिया गया,
कुरान पाक की ये हिदायत आपके सामने पेश की गई ताकि आप समझें, उसके मुताबिक अमल करें। मन अहब्बा लिल्लाहि व मना लिल्लाहि, मोहब्बत अल्लाह के वास्ते हो। आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि, किसी को माल देना, कहीं पर खर्च करना अल्लाह के वास्ते हो, नहीं देना तो भी अल्लाह के वास्ते हो। ये अहब्बा लिल्लाह, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मदरसे में यहाँ असातिज़ा जो पढ़ाते होंगे, मदरसे के नाज़िम साहब और मोहतरम साहब, अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो अल्लाह वास्ते मोहब्बत कैसे कैसे समझा जाएगा? आपकी बिरादरी के नहीं है, आपके खानदान के नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपका उनसे कोई कारोबारी ताल्लुक नहीं, महज दीन की निस्बत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, ये कुरान के खादिम है, ये हदीस पाक के खादिम है, ये इल्म दीन उम्मत में इसकी नशर इशाअत कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उम्मत के नौनिहालों को, बच्चों को, तलबा को कुरान हदीस की तालीम दे रहे हैं। इस बिना पर आप उनसे मोहब्बत है, ये अल्लाह के वास्ते मोहब्बत है। मदरसे वालों से मोहब्बत अल्लाह वास्ते मोहब्बत है। इतना बड़ा अजर सवाब है, इतना बड़ा अजर सवाब है, क़यामत के दिन जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, वो मंजर ऐसा शदीद और सख्त मंजर होगा। बाप बेटे को देखकर भागेगा, बेटा बाप को देखकर भागेगा, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को देखकर, दोनों एक दूसरे को देखकर भागेंगे। भाई भाई के साथ नहीं देगा, भाई बहन को देखकर मुंह फेर लेगा। कुरान पाक में कहा गया है, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वो क़यामत का हौलनाक मंजर ऐसा होगा, भाई भाई को देखकर भागेगा, बाप बेटे को देखकर के दोनों एक दूसरे से भागेंगे, शौहर बीवी को छोड़ देगा, वगैरह वगैरह। ऐसे मंजर में, ऐसे खौफनाक मंजर में कुछ अल्लाह के खुशनसीब बंदे ऐसे भी होंगे, उनका इकराम किया जाएगा, फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे, अर्श इलाही के नीचे उनको जगह दी जाएगी, उनके वास्ते दस्तरखान चुना जाएगा, उनका एजाज इकराम किया जाएगा। एक हदीस पाक में आया, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल फरमा दे। उनमें एक वो लोग भी होंगे कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह वास्ते हो। मन अहब्बा लिल्लाह, बेटे से मोहब्बत होती है, बीवी से मोहब्बत होती है, भाई से, बहन से मोहब्बत होती है, माँ बाप से मोहब्बत होती है, खूनी रिश्ता है, मोहब्बत है, दोस्ती हो जाती है, हम पर खर्च करता, हम उस पर खर्च करते, मोहब्बत हो जाती है। एक मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के वास्ते मोहब्बत होती है, उनका ये इकराम एजाज क़यामत के दिन होगा, जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, अल्लाह ताला उनको अपने अर्श के साए में जगह देगा। तो भाइयों, मदरसे वालों से मोहब्बत करना, उलमा से मोहब्बत करना, इसमें और भी लोग शामिल, पीरी मुरीदी है, उस्ताद शागिर्द है, दावत तबलीग के तबलीगी जमात के साथी हैं, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, मदरसे वाले मोहब्बत रखते हैं, आप मदरसे वालों से मोहब्बत रखेंगे, आप तलबा से, असातिज़ा से मोहब्बत रखेंगे, आप सबको ये मकाम हासिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको ये मकाम नसीब फरमाए कि क़यामत के दिन हमारा इकराम किया जाए, अर्श इलाही के नीचे हमको जगह दी जाए। तो भाई मदरसों में ये होना चाहिए, मदरसे वालों से ताल्लुक होना चाहिए। तो जो हदीस पाक पढ़ी थी हमारे मोहतरम वाइस साहब ने, मुक़र्रिर साहब ने, उसका एक टुकड़ा मैंने आपके सामने अर्ज किया। मन अहब्बा लिल्लाह, आपके सामने हदीस पाक पढ़ी गई है। मोहब्बत अल्लाह के वास्ते मोहब्बत का मतलब क्या, उसका एक पहलू मैंने आपके सामने अर्ज किया। इसी तरह और बहुत सी बातें आपके सामने बयान की गई हैं, तो आप उनको यहीं झाड़ के न चले जाएं, लेकर जाएं। जो बातें कही गई हैं, नमाज की पाबंदी है, और अकल हलाल रोजी की फिक्र करना है। हराम रोजी अगर है, हलाल रोजी नहीं है, तो हमारी न नमाज कबूल होगी, न रोजा कबूल होगा, कुछ भी कबूल नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसकी फिक्र करना है। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा, बात को समेट रहा हूँ, बहुत सी बातें जहन में आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि लोग उठकर जा रहे हैं, इसी जल्दी बात खत्म कर दूं, वैसे भी देर हो गई है, बस इंशाल्लाह जल्दी बात खत्म करूंगा, 1-2 बात कह करके फिर दुआ हो जाएगी। তো বলেন যে এই সম্পর্কে আরো একটা কথা আমি বলি, লিখেন উলামায়ে কেরাম, দেখেন যে বয়ান করেছেন সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করেছেন, বহুত ही গুরুত্বপূর্ণ কথা উলামায়ে কেরাম বলেছেন। এই যে কথাগুলি উলামায়ে কেরাম বললেন, এই কথাগুলি যেন এমন না হয় যে আমরা এই মাহফিলেই রেখে কিন্তু চলে গেলাম। যা উলামায়ে কেরাম বললেন, আমরা যেগুলি শুনলাম, এই কথাগুলি যেন আমরা এখানে রেখে বাড়ি চলে না যাই, বরং এই কথাগুলি আমরা সাথে ঘরে নিয়ে যাই, সব জায়গায় কথাগুলি যাতে থাকে।
আমাদের জীবনে যাতে আসে, এটা যেন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। আমি যে বয়ানটা, যে আলোচনাটা করা হলো, আমরা যেন সেই আলোচনার মতোই নিজের জীবনকে গড়তে পারি, তৈরি করতে পারি। তৈরি আছেন না ইনশাআল্লাহ? বলে এমন জানো না এখানে রেখে চলে গেলাম। তো বলেন যে দেখেন, যে বয়ান করলেন তার ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, একটা হাদিস, এক বক্তা এক ওয়াইজ পড়েছিলেন, মান হাব্বা লিল্লাহ, যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। তারপরে হলো ও আবগাদা লিল্লাহ ওয়া আতা লিল্লাহ ওয়া মানা লিল্লাহ ফাকাদ ইসতাকমালাল ঈমান, যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। কাউকে ভালোবাসলে কার জন্য ভালোবাসবে? আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। তারপরে কার সাথে শত্রুতা করলে সেটা আল্লাহ খুশি হবেন, শত্রুতা করলে এই জন্য সে শত্রুতা করে। তারপরে কাউকে কিছু দান করলে আমার আল্লাহ, আমার মাওলা খুশি হবেন, এই জন্য দান করে। কাউকে দান করে না, তো এই জন্য দান করে না যে এই লোকরে না দিলে আমার আল্লাহ কি হবে? খুশি হবে। বলে এই বৈশিষ্ট্যার গুণগুলি যার ভিতরে থাকবে সে ঈমান পরিপূর্ণ করবে। তার ভিতরে একটা কথার ব্যাখ্যা উনি দিয়েছেন, মান আহাব্বা লিল্লাহ, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। বলে এই যে আলেম উলামারা আছেন এখানে, তালেব ইলমরা, আমরা আমাদের সাথে ভালোবাসা কিসের জন্য হবে? এরা হলো আল্লাহর মানুষ, আল্লাহর দিনটা এখানে পৌঁছাচ্ছে, আল্লাহ নবীর পয়গামটা এখানে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করছে। আমাদের এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা, এদেরকে ওনারা কি বলে ভালো মানুষ বানানোর, এদেরকে আল্লাহর পয়গাম শিখানোর, কোরআন শরীফের তালিম দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ওনারা পালন করছেন। এটা গুরু ইসলামের দিনের এটা প্রতিনিধিত্ব করছেন ওনারা। সুতরাং তাদের সাথে আমাদের ভালোবাসা এবং মহব্বতের সম্পর্ক থাকতে হবে। এই জিনিসটা আমরা মনে, আল্লাহর জন্য আমরা মহব্বতটা করব। এই জন্য তাদের সাথে কাছে আসা, তাদের সংস্পর্শে আসা এবং নিজেদেরকে আলোকিত করা, বলে এটা হলো আমাদের দায়িত্ব। এই জন্য ওনারা যে কথাগুলি বললেন, যে বয়ানগুলি করলেন, সেই বয়ানগুলো আমরা ভিতরে করে সাথে করে নিয়ে যাই। এটা এখানে রেখে চলে যায়নি, এখানে রেখে যাব না, বরং এই অনুযায়ী আমরা আমাদের জীবনকে সাজাবো। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? আরো কিছু কথা বলেছেন, বলে আমি যেহেতু অনেক লোকজন উঠে যাচ্ছে, রাতও হয়ে গেছে এবং আমার অনেক কথাই বলতে মনে চাচ্ছে এখন, তো তারপরে আমি খুব সংক্ষেপে আরো কয়েকটা দুটো কথা বলে শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ। जी बस आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं मैं, बात को बढ़ाए बगैर, अल्लाह की नेमत जो आपको हासिल हुई, ये तो वक्ती और आर्जी जलसे की शक्ल में है। इस पूरे इलाके में ये जो मदरसा कायम है और बहुत से मदारिस हैं, वहाँ पर दीनी तालीम का सिलसिला जारी है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने, मशाइख ने फरमाया है, अगर किसी इलाके में कोई खानकाह कायम हो, मदरसा कायम हो, तबलीगी मरकज हो, समझो कि उस इलाके वालों को अल्लाह ताला कुछ इनाम देना चाहता है, उस इलाके वालों को कुछ देना चाहता है। आपके यहाँ मदरसा कायम हुआ, इस पूरे इलाके में मदरसे की बुनियाद डाली गई, मदरसा कायम है, तालीम हो रही है, कुरान हदीस की तालीम होती है। अल्लाह ताला इस इलाके वालों को कुछ देना चाहता है। अब हम नेमत की कदरदानी करें, हम नाकदरी और नाशुक्री के हम मुर्तकिब न हो। नेमत की कदरदानी क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा की तरफ, तो उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, तारीख मुतय्यन नहीं थी, ये इंतजार था, इश्तियाक था, हमारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, हिजरत करके आ रहे हैं। हदीस पाक की किताबों में लिखा है कि बड़ी तादाद में मदीने पाक के सुक्कान रहने वाले, वहां के बाशिंदे बड़ी तादाद में रोजाना मदीने पाक से बाहर आते थे, आबादी से बाहर आते थे और इंतजार करते थे, देर तक इंतजार करके फिर चले जाते थे। रोजाना आते थे, शायद आज आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे। इतनी कदरदानी थी, इतनी मोहब्बत थी। और फिर जब पहुंच गए हैं तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथों हाथ लिया है, कदरदानी की है। आपके इस इलाके में अगर ये मदरसा कायम हो रहा है, मदरसा कायम हो चुका है और तालीम हो रही है, अरसे से इसका फैज जारी है, अल्लाह की नेमत है। इलाके वालों को समझना चाहिए कि अल्लाह आपको कुछ देना चाहता है। इस नेमत की कदरदानी आप पर जरूरी, वाजिब, फर्ज है। अब नेमत की कदरदानी क्या है? ये मदरसे वाले उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, ये मदरसा हो या और मदरसे हो, उम्मत पर इनका बड़ा एहसान है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्नल उलमाआ वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा नबी के वारिस और जानशीन हैं।
علماء نبی کے وارث اور جانشین ہیں، یہ وہ کام انجام دیتے ہیں جو نبی نے کام کیا ہے۔ تعلیم قرآن ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، قرآن پاک میں پہلے پارے میں، چوتھے پارے میں، 28ویں پارے میں نبیوں والے کام بتلائے گئے ہیں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، یہ نبیوں والے کام ہے۔ تزکیہ، جس کو خانقاہوں میں جو کام ہوتا ہے، تعلیم کتاب حکمت مدرسوں میں یہ کام ہوتا ہے، قرآن حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس کے الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، معانی پڑھائے جاتے ہیں، یہ کام مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ یہ نبیوں والے کام ہیں۔ علماء کرام نبی کے وارث اور جانشین ہیں۔ علماء کرام نظر رکھتے ہیں چاروں طرف، اگر کہیں فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ قادیانی ہو رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا یہاں آنے کے بعد ہمارے بعض علماء کرام، مفتیان کرام جن سے ہمارا تعلق ہے، جن کو جانتا ہوں، معلوم کہ آج کل وہ نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے، کہاں معلوم ہے کہ کہیں پر کچھ لوگ وہ قادیانی ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، وہاں پر گئے۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ فکر ہے، امت کی فکر ہے، علماء کرام فکر اڑے ہوئے ہیں، مدارس مرکز ہیں، ان مدارس کی قدر قیمت کو ہم جانیں اور اس کو محسوس کریں، اس کا حق ادا کریں۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کے وارث جانشین جو ہے نا، ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کو پہچانو۔ ان کے حقوق کیا ہیں؟ مختصر الفاظ میں حقوق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر میں یہی کا باشندہ ہوتا تو شاید یہ نہ کہتا کہ میں اپنے مطلب سے کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن حدیث کا پیغام ہے، کہنا تو ہے، یہ احتیاط سے کہنا ہے، حرص و لالچ اس میں نہ سمجھی جائے، اپنی طلب نہ سمجھی جائے۔ میں تو یہاں کا باشندہ نہیں، میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کا پیغام آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے، جو نبی کے وارث اور جانشین ہیں، نبی کا حق تھا۔ سیرت سے معلوم ہوتا ہے، سیرت کی کتابوں سے اور احادیث مبارکہ سے، کہ علماء کرام کا بھی حق امت پر واجب ہے۔ حقوق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حقوق واجبہ اور حقوق نافلہ۔ حقوق واجبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام نبی کے وارث جانشین جو دینی کام کر رہے ہیں، ان دینی کاموں میں ان کا تعاون کرو، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، تم جس قابل ہو، جو تم قربانی دے سکتے ہو، جو برداشت کر سکتے ہو، جان کی، مال کی، وقت کی، تائید کی، ہمت افزائی کی، کسی طرح بھی تم کہو تو تمہاری زبان تو ہلے، آ کر ملاقات تو کرو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، میرے بھی آپ کوئی کام ہو بتائیے، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ تو دینی کام میں حسب حیثیت، حسب استطاعت تعاون کرنا یہ واجب ہے، یہ ان کا حق واجب ہے۔ مدرسہ قائم ہو رہا ہے، آپ جو کر سکتے ہیں تعاون کریے، آپ پر واجب ہے۔ کہیں پر فتنہ ارتداد پھیلا ہوا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اب اس کی بندش کے لیے کوئی کوشش کرنا، انتظام کرنا، مالی خرچ بھی ہوگا، یہ جو لوگ کر سکتے ہو ان پر یہ تعاون کرنا واجب ہوگا۔ یہ سب حقوق واجبہ کے دائرے میں آتا ہے۔ حقوق نافلہ بھی ہے، ان سے تعلق رکھو، محبت رکھو، کبھی بیمار ہو گئے مزاج پرسی کرو، عیادت کرو، کبھی ہدیہ تحفہ دو ان کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی تعداد میں صحابہ کرام آتے تھے، کھجور کا، حلوے کا، جس زمانے میں شراب حلال تھی اس زمانے میں ایک صحابی ہمیشہ پابندی سے شراب کا ہدیہ پیش کرتے تھے، بہت قیمتی اور بڑی مقدار میں مٹکے میں اپنے غلام پر، اس کے سر پر لدوا کر لاتے تھے، پیش کرتے تھے۔ یہ سیرت سے، حدیث پاک کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ علماء کرام نبی کے وارث اور جانشین ہیں، وہ دین کے کام میں، دین کی نشر اشاعت میں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، پوری امت کی فکر رکھتے ہیں، علم دین کی حفاظت کیسے ہو، امت تک یہ دین کیسے پہنچے، حفاظ کیسے پیدا ہوں، قراء علماء کیسے پیدا ہوں، یہ فکر رکھیں۔ امت پر ان کا تعاون کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو حقوق واجبہ کے دائرے میں یہ آتا ہے کہ تعلیمی اور تدریسی اور مدرسے اور تبلیغی کاموں میں ان کا تعاون کریں، اور یہ حقوق واجبہ، حقوق نافلہ میں ان سے ربط رکھو، تعلق رکھو، کبھی بغیر کسی کام کے، بغیر کسی سبب کے یوں ہی ملاقات کے لیے جاؤ، بیمار ہو گئے مزاج پرسی کرو، عیادت کرو، جب بیمار ہو گئے تو علاج کی فکر کرو، اگر کسی حادثے کا شکار ہو گئے جو تعاون کر سکتے ہو ان کا تعاون کرو، اور تحادو تحابو پر تمہارا عمل ہونا چاہیے، تمہاری محبت ان کے دل میں ہو، ان کی محبت تمہارے دل میں ہو۔ محبت پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم محبت پیدا کرنے کے لیے امت کو نسخہ دیا ہے، کبھی ساتھ میں کھانا پینا،
लेन देन, हदिये का, हदाया तहाइफ का लेन देन होना चाहिए, ये हदीस पाक की तालीम है। ये हुकूक नाफिला के दायरे में आता है। मशाइख, सूफिया, उलमा, मुफ्तियान किराम, वाइजीन, मुकर्रिरीन, मुबल्लिगीन उम्मत को फैज़ पहुंचा रहे हैं, अपनी रातों को कुर्बान करते हैं, दीनी नफा पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए ये भी करना चाहिए, हुकूक नाफिला की अदायगी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। মাশাআল্লাহ। তারপর উনি বললেন যে দেখেন, এই যে উলামায়ে কেরাম এদের কদর আর এদের সমাদর হওয়া দরকার। এদের কিছু হক আছে আমাদের উপরে। এরা যেহেতু নিজেদের সমস্ত কাজকর্ম রেখে এনারা রাত দিন 24 ঘন্টা আমাদের ছেলেদের পড়ানোর জন্য এনারা এখানে আছেন বলে এদের কিছু হক আছে। তার আগে একটা জরুরি কথা বলেছিলেন, সেটা হলো কোন এলাকায় যখন কোনো মাদ্রাসা কায়েম হয়, যখন কোনো খানকা হয়, তারপরে দাওয়াত আর তাবলীগের কাজের কোনো মার্কাজ তৈরি হয়, বলে সেই সময় মনে উলামায়ে কেরাম বলেন আল্লাহ পাক সেই এলাকাবাসীকে একটা বিশেষ নিয়ামতে ধন্য করতে চাচ্ছেন। সেই এলাকাবাসীকে আল্লাহ পাক আলোকিত করতে চাচ্ছেন, ধন্য করতে চাচ্ছেন। তো বলে যে এলাকাবাসীর উচিত ওই কাজগুলি সংরক্ষণ করা, হকপন্থী খানকা, ভালো বুজুর্গ আলেম, ওটার হেফাজত করা। তা মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে, আল্লাহ দিয়েছেন, কেউ করেছে, কিন্তু এটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন। এই মাদ্রাসার এই রাস্তা দিয়ে আপনাকে আল্লাহ পাকে, এলাকাকে আল্লাহ পাক কিছু দিতে চাচ্ছেন, এনাম দিতে চাচ্ছেন, পুরস্কার দিতে চাচ্ছেন, ধন্য করতে চাচ্ছেন। এমনিভাবে কোনো মার্কাজ যদি হয় তাবলীগের খান, সেটাও আল্লাহ পাক কিছু দেওয়ার জন্যই কি করেছেন, এটা করেছেন। এই জন্য এলাকাবাসীর জন্য জরুরি এইগুলির কদর করা, সমাদর করা, হেফাজত করা, এটা দায়িত্ব। তবে উলামায়ে কেরামের কদর আর সমাদর কেমনি করব, হক কিভাবে আদায় করব? বলে আমাদের মুসলমানদের উপরে উলামায়ে কেরামের দুই ধরনের হক আছে। কিছু হক হলো ওয়াজিব, কিছু হক আছে কি জরুরি। সেটা কি? সেটা হলো একটা মাদ্রাসা তৈরি হলে এই মাদ্রাসার কি কি প্রয়োজন, এই উলামায়ে কেরামের কি কি প্রয়োজন, বলে সেই জিনিসগুলিকে এলাকার লোক এসে খবর নেওয়া যায়। মাদ্রাসার কি প্রয়োজন, কি খেদমত দরকার মাদ্রাসা। মনে করেন যে জিনিসটা যদি এমন হয় যে আমরা সবাই খানা যদি বলেন নাই, খানা পিনা খাচ্ছি, ভালো পোশাক আশাক সব ঠিকঠাক, কিন্তু আমরা মাদ্রাসায় আসলাম না, খবর নিলাম না, রান্না হচ্ছে না, কি করছে লোকজনের, দূর দূরান্তের ছাত্ররা আছে, বলে এটা কিন্তু মাদ্রাসার হক নষ্ট হলো আমাদের দ্বারা। আমাদের আল্লাহ পাক যেটা দিয়েছেন এটা ধরে রাখতে হবে, এটার হেফাজত করতে হবে, এটাকে অগ্রসর করতে হবে। এর জন্য আমাদের জান মাল সব কুরবানি করতে হবে। বহুত মানুষ আছে আল্লাহ পাক যাদের মাল দিয়েছেন, আল্লাহ পাক যাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন, বলে সেই সম্পদ খরচ, এটা ভালো জায়গায় সেই সম্পদ খরচ করতে হবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন এইসব কাজগুলির হেফাজত আর সংরক্ষণের জন্য সেগুলি এই জায়গাতে ব্যয় করা, এটা হলো আমাদের উপর একটা ওয়াজিব হক। আর কিছু হক আছে নফল হক, নফল। সেটা হলো কি? নিয়মিত আলেমুল আমাদের কাছে আসা যাওয়া করা, তাদেরকে মহাব্বত করা, তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাদের আশেপাশে থাকা, আসা যাওয়া জারি রাখা, মহাব্বত বলতে এইভাবে হাদিয়া তোহফা দেওয়া আলেমুল আমাদেরকে। যেহেতু হাদিয়া তোহফা দেওয়ার দ্বারাই আপসের মিল মহব্বত বাড়ে। তাহাদাও তাহাব্বু, তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও, এই হাদিয়া দ্বারাই কি হয়? মহব্বত বাড়ে। আপনি বসবেন, মাঝে মাঝে খানার দাওয়াত, নিজেরা আসবেন, বসবেন এখানে, আবার উলামায়ে কেরামকে হাদিয়া দিবেন, এদেরকে নিয়ে যাবেন নিজেদের ঘরে, বরকত হবে। ঘরে উলামায়ে কেরামকে নিয়ে গেলেন, সেখানে খানা খাওয়ালেন, ওনারা দোয়া করবেন, সন্তানদের মধ্যে বরকত হবে। উলামায়ে কেরামকে এইভাবে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কায়েম করা। এইভাবে যদি আমরা এই মাদ্রাসাগুলির কদর করি, সমাদর করি এবং হকগুলি আদায় করি, আল্লাহ পাক চাইলে এই মাদ্রাসার উসিলে আমাদেরকে আল্লাহ আলোকিত করবেন। এই জন্য এই পুরো এলাকার লোকের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যেটা ওয়াজিব হকও আছে, নফল হকও আছে। এই জিনিসগুলির প্রতি আমরা খেয়াল রাখি, খেয়াল করবো না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক নসিব করুন। दुआ करेंगे। হ্যাঁ ভাই, তো এখন दुआ करते हैं, एक हदीस पाक सुना दूं बस। দাওয়াত দিয়ে দেন। जी जी। আলহামদুলিল্লাহ, একটা বিশেষভাবে দাওয়াত দিচ্ছি আপনাদের এলাকার মাঝে, আপনাদের সর্বাত্মক সাহায্যের মাধ্যমে, জান এবং মালের কুরবানির বদৌলতে আজকে
মাদ্রাসাতুল হুদা বনগাঁও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা অবশ্যই এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানকে নিজের জান এবং মাল দ্বারা, হযরত যে আমাদেরকে বয়ান করেছেন, সবথেকে বড় জিনিস হলো মহাব্বত আর ভালোবাসা আমাদের ভিতরে যেন থাকে। আমি বিশেষভাবে সকলকে উদারত আহ্বান করছি। আর একটা বিশেষ করে দাওয়াত দিচ্ছি, আমাদের উথরা উম্মাহাতুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মহিলা মাদ্রাসা, আমরা অনেকেই জানি আলহামদুলিল্লাহ। মাদ্রাসায় গত জুন থেকেই শুরু হয়েছে। তো গত বেফাকুল মাদারিস আল আরাবিয়া কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় আমাদের তাইসির থেকে 2 জন এবং নাহবিমির থেকে 2 জন ছাত্রী সারা বাংলাদেশে তারা মেধাস্থানে স্থান পেয়েছে। নাহবিমিরে একজন 50তম হয়েছে। তা আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের আসলে দোয়ার বদৌলতে এই মাদ্রাসার যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করে এই এলাকার সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে। আল্লাহ তাআলা আজকে হুজুরের কাছে আমি দোয়া চাই, বিশেষ করে এলাকার সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করে। এই মাদ্রাসার উত্তরা উম্মাহাতুল মুমিনিন মহিলা মাদ্রাসার বাৎসরিক 2য় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে আগামী 8ই জানুয়ারি রোজ রবিবার। আগামী 8ই জানুয়ারি রোজ রবিবার মাহফিলের জন্য সকলের দাওয়াত রইল এবং দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করে। আজকে আমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা যেন কবুল। তবে আমি সকলকে অনেক অনেক শুকরিয়া জানাই, বিশেষ করে বনগাঁয়ের যুবকরা, মুরব্বীরা এবং আমাদের হাতিবের আছে চামেজি বাজার বা গ্রাম, আরো আশপাশে যারা আছেন, আমাদের পশ্চিম দিকে আরো গ্রাম আছে, পূব দিকেও আছে, জাটিয়া আছে, গ্রাম আছে, সবাই সহযোগিতা করেছেন, মহব্বত আর ভালোবাসা দেখিয়েছেন। এজন্য সকলের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করি এবং আগামী 3 সালে প্রতিষ্ঠান যাতে আরো ভালো অগ্রসর হয় সেই সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান জানাই। এই মাদ্রাসায় আপনার ছেলেদেরকে পাঠাবেন।